Hello everyone. In our today's lecture of biodiversity, conservation and environmental issues, in this topic we are going to start with a very important point, that is the conservation of biodiversity. So first of all, what do you mean by a biodiversity? So related with what do you mean by conservation? The conservation means a protection, upliftment and scientific management of biodiversity. It is protection, upliftment, and scientific management of biodiversity to maintain its optimum level to derive sustainable benefits for the present and future strategies. So, related with the definition of conservation, so conservation means protection of a biodiversity. Upliftment, that means whatever the biodiversity we having, okay, we have to improve it or increase that biodiversity. That means upliftment and scientific management of the biodiversity. Okay, conservation means protection, upliftment and scientific management of biodiversity to maintain optimum level to derive sustainable benefits for the present and future strategies. Not only we are concerned with the present one, we have also has to conserve biodiversity for our future generations. So this is all related with the definition of conservation of biodiversity. Once again, conservation means protection, upliftment and scientific management of biodiversity to maintain optimum level to derive sustainable benefits for the present and future strategies. That is the definition. So why there is a need of conservation of biodiversity? Why there is a need of conservation of biodiversity? So the first one, it is grouped into three: narrow utilitarian, broadly utilitarian, and the ethical reason. For this three purposes, we have to conserve biodiversity. So the first point we are going to start, that is the first point, that is a narrow utilitarian. What do you mean by narrow utilitarian? That means at present what we are gaining from the biodiversity. That means at present what we are gaining, what benefit we are gaining, that is a narrow utilitarian. At present, what benefit we are deriving, what benefits we are deriving from biodiversity. What needs are fulfilled by the biodiversity. म्हणजे याचा अर्थ आपण असं समजून घेऊयात की नॅरो युटिलिटरियन मीन्स व्हॉट, की याचा अर्थ प्रेझेंटली आपल्याला बायोडायव्हर्सिटी कडनं काय मिळतं. तर पहिलं जर म्हटलं तर आपल्या ज्या काही बेसिक नीड्स आहेत, फूड, शेल्टर and clothes. Okay, these are deriving from the biodiversity. We are deriving this all, our basic needs are getting from the biodiversity. So related with the, first of all, related with, we are getting firewood, right? टिंबर मिळतं, म्हणजे जे काही आपल्याला रेसिडेन्स साठी जे काही हाऊसिंग करायचं असेल त्याच्यासाठीचं टिंबर असेल. Then the next one is the industrial products. Basically the raw products we are getting from the biodiversity, and then after we will process it and getting the final products. These are
resins, tannins, and perfume base. Perfume base. As well as we are very important one, we are also gaining drugs. We are also gaining very important with is drugs. So we are deriving drugs from medicinal plants and from animals. Medicinal plants and some animals also, from which we are getting drugs. So if we are considering related with medicinal plant, there are about 25,000 plant species are works as a medicinal plants. Okay, works as a medicinal plants. So as related with the narrow utilitarian, at present what benefit we are deriving, that means nowadays what we are gaining from the biodiversity, that come under this point, right? The first one, we are gaining our food from the biodiversity. Okay, whatever the food we are now cultivating or whatever gaining, that is from the biodiversity. Then the shelter. For shelter, there is a requirement of timber, okay, or wood, which is gaining from the forest. Then clothes, especially we are deriving so many types of fibers from the plants. Then firewood. Then industrial products formation like resins, tannins, perfume bases are gaining from the plants. Then number of medicinal plants are there, near about 25,000 species, which works as a medicinal plant, and from the plants we are gaining drugs. Most of the drugs nowadays, its composition is plant originated. It is derived from the plants, and some drugs are also taken by the using the animals. So this is the direct benefit we are gaining at present time. Okay, then the next one is a broadly second point is a broadly. The second time is a right. So what is the broad aspect? That means at large scale, what it is providing us, the first one is the oxygen supply. Biodiversity provides us a oxygen supply. So related with the oxygen supply, the best example is Amazon forest. It provides near about 20% oxygen, total oxygen of the earth. And because of that only, we are saying Amazon forest as a lung of earth. Okay, planet earth, right? So oxygen supply, we are deriving oxygen. We are deriving oxygen from the plants. Then some animals are playing very crucial role in a pollination and seed dispersal. Okay, here birds plays a very important role for pollination and seed dispersal, and so that we are getting number of varieties, and by naturally the species of plants
are continued as the seed dispersal took place from one place to the another, and the biodiversity remains stable, try to remain stable, and pollination happens with the help of birds also. Then biodiversity, or the plants as well as animals, plays a very important role to maintain our climate regulation. It regulates our climates. Then it also controls on erosion, controls on soil erosion. Controls on soil erosion. Then for biological control, another point is for biological control. As well as the microbial waste treatment. Maintaining the food chain, maintenance of the food chain, right? Then the next one is a nutrient cycle. Nutrient cycle. Then the aesthetic value. Aesthetic values related with plants. So listen carefully. In a broad utilization of biodiversity, especially biodiversity provides a tremendous supply of oxygen. The example is the Amazon tropical rainforest is the best example, which provides near about 20% oxygen supply. And all over the earth, as compared with the remaining part, that only the 20% oxygen supply is provided by the Amazon rainforest. Then the birds are used for the pollination and seed dispersal. Then the plants, ultimately this biodiversity conserves or maintains the climatic regulates the climate. Then controls on soil erosion. It as you know, the plants holds the water as well as it holds the soil, so it doesn't drain out with the water, right? Then the biological control and microbial waste treatment. So related with this point, there are some microorganisms which decompose the organic matter, and so that the biomass get increased, right? So that the biomass get increased, that come under the biological control and a microbial waste treatment, and ultimately because of that the nutrient cycle is continued. Then the aesthetic values we have. According to our culture, according to Indian culture, we have some aesthetic values related with the plants. For example, the plant of bell, people, banyan tree, according to our culture, we can't म्हणजे आपण याचा जर विचार केला, ऍस्थेटिक व्हॅल्यूच्या संदर्भात जर विचार केला, तर काही जे काही झाडं आहेत त्या झाडांना आपण काय देव मानतो, ऍज अ गॉड, राईट? आणि त्याच्यानुसार त्याची पूजा अर्चा आपण करतो. म्हणजे जसं की पिंपळाचं जे काही झाड आहे तर ते दत्तगुरूंचा वास मानलं जातं. त्यानंतर बनियान ट्री सगळ्यांना माहितीये की वडाच्या झाडाला देखील आपल्याकडे काय आहे की व्हॅल्यू आहे, एस्थेटिक व्हॅल्यू आहे. बेलाचं पान जे काही आपण शंकरासाठी वाहतो तर त्याला देखील काय आहे की व्हॅल्यू आहे. आणि त्याचमुळे अशी जी काही झाडं आहेत नॅचरली ती काय केली जातात, आपल्याकडनं कन्झर्व केली जातात. ऍज अनदर एक्झाम्पल, प्रत्येकाच्या दोज हू आर फॉलोइंग हिंदू कल्चर, दे हॅव्हिंग, एव्हरीवन हॅव्हिंग तुलसी at their home,
राईट. तर प्रत्येकाच्या घरी तुळस आहे, तर दीज आर द प्लांट्स विच हॅव्हिंग सम ऍस्थेटिक व्हॅल्यू, की ही व्हॅल्यू आहे बऱ्याचशा प्लांट्सला. तर related, this is all related with the broad aspect of a biodiversity, why we have to conserve biodiversity. Then the third aspect is the ethical reason. For our ethical reason, आता third point जो काय आहे तो काय झाला, ethical reason साठी. आता इथिकल रिझन मध्ये जर आपण विचार केला तर काय आहे की फॉर एक्झाम्पल की यामध्ये जर आपण इथिकल व्हॅल्यूज, काही मोरल व्हॅल्यूज आहेत आपल्या ह्युमनच्या. मग आता यामध्ये जर आपण पाहिलं तर मदर अर्थ ही केवळ आपल्या एकट्याची नसून आपण त्याचा एक भाग आहोत आणि ती दुसरे देखील ऍनिमल्स शेअर करतो आहोत, म्हणजे शेअर करतायत ती. ओके, म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी मध्ये जर आपण गेला तर त्यामध्ये विचार जर घेतला तर एस्पेशली प्लांट्स, ॲनिमल्स आणि ॲनिमल्स मध्ये डिफरंट ॲनिमल्स ऑल्सो शेअर्स द मदर अर्थ, आणि तो देखील त्यांचा राईट आहे. आणि ते जर नसतील तर केवळ ह्युमन पॉप्युलेशनला व्हॅल्यू राहणार नाही, आणि जे काही फूड चेन असेल किंवा बॅलन्स असेल इकोसिस्टीमचा तो मेंटेन करणं गरजेचं ठरेल. आणि त्यामुळे आपल्याकडे इथिकल रिझन साठी आपण काय करतोय की बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्व करतोय. जसं की आता इथिकल व्हॅल्यूच्या संदर्भात जर आपण म्हटलं तर काही मॅंग्रुव्ज आहेत, काही म्हणजे वनराई आहेत, त्या वनराई आपण प्रोटेक्ट करतोय की त्याला ठराविक देवीचं नाव किंवा काही गॉडेसचं नाव आपण देतोय, आणि तिथलं एक पण फूल किंवा एक पण पान तोडण्यापासून आपल्याला बंदी आहे. मोस्ट ऑफ द बऱ्याचशा ह्या ज्या काही बाबी आहेत तर या ट्रायबल पीपल्स खास करून फॉलो करतात, नाहीतर मग देवाचा कोप होतं असं मानलं जातं. आणि मग काय तर त्यामुळे काय होतं की ती पर्टिक्युलर जी काही बायोडायव्हर्सिटी असेल ती काय राहते, स्पेसिस रिच राहते, डिस्टर्ब होत नाही, आणि ते ट्रायबल पीपल तिथे दुसऱ्या कोणाला घुसूही देत नाहीत. आणि हे जे काय असेल ते काय झालं, आपलं इथिकल रिझन साठी खास करून आपण काय करतो की बायोडायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन करतो आहोत, की बाबा देवाचा कोप होईल तर जर त्याला आपण डिस्टर्ब केलं तर. राईट. तर हे झालं रिलेटेड विथ वाय वी हॅव टू कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी. याच्यामध्ये नॅरो युटिलायझेशन असेल, त्यानंतर ब्रॉड अस्पेक्ट जो काय आहे तो असेल, आणि तिसरा इथिकल रिझन साठी आपण काय करतोय की बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्व करतोय. मग यामध्ये आपण जर पाहिलं तर नॅरो मध्ये प्रेझेंट टाइमला आपल्याला काय मिळतंय, ब्रॉड अस्पेक्ट मध्ये की आपण बायोडायव्हर्सिटी कडनं आपल्याला अननोईंगली काय काय मिळतंय. अननोईंगली काय काय मिळतंय म्हणजे ऑटोट्रॉप्स पासून आपल्याला, म्हणजे बेसिकली प्लांट्स पासून आपल्याला ऑटोट्रॉप्स पासून फूड मिळत आहे, त्यानंतर प्लांट्स पासून आपल्याला ऑक्सिजन डिराईव्ह होतोय, ऑक्सिजनचा सप्लाय सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला केला जातो, आणि त्याचमुळे काय होते की लाईफ अर्थवरती सस्टेन आहे, जिवंत आहे. अदरवाइज इट डझंट हॅपन, राईट. ते हे झालंच नसतं. तर हा ब्रॉड अस्पेक्ट आला. त्याच्यानंतर मग इथिकल रिझन साठी आपण बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्व करतोय, म्हणजे की काही गॉडेसच्या नेम वरती आपण ठराविक बायोडायव्हर्सिटीचा किंवा काही पॅच ऑफ फॉरेस्ट जो काय आहे तो बिलकुलही ह्युमन इंटरफरन्स पासून बाजूला ठेवला जातोय. तिथलं कोणतीही बाब म्हणजे अॅनिमल्स असतो किंवा प्लांट्स असतो त्याला धोका पोहोचवायचा नाही, कारण इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अवर इथिकल व्हॅल्यू और मोरल व्हॅल्यू, आणि त्याचबरोबर काही आपले काय देवांची जागा आहे या दृष्टिकोनातून आपण त्याला मानतो. ठीक आहे. तर हे झालं रिलेटेड विथ 3 पार्ट वाय वी हॅव टू कन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी. Afterwards, we are moving towards the next one, how to conserve biodiversity. Okay.
का गरज पडते आपल्याला, म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्व करायची ह्याची आपण कारण पाहिली. आता त्यामध्ये आता नेक्स्ट आपण पाहतोय की बाबा आपल्याला या सगळ्या गोष्टींसाठी बायोडायव्हर्सिटी लागतीये, तर या बायोडायव्हर्सिटीला आपण कशा प्रकारे कन्झर्व करणार आहोत. हाऊ डू वी कन्झर्व अवर बायोडायव्हर्सिटी. आता हे तर सगळ्यांनाच माहित झालंय की बायोडायव्हर्सिटी जी काय आहे ती मॅनमेड ऍक्टिव्हिटीजमुळे जास्त इम्पॅक्ट मध्ये गेली आहे, आणि त्यामुळे आज मी तिला आपण जे काही क्लायमॅटिक चेंजेस अनुभवतो आहोत, ओके, भविष्यातील आपल्या पुढच्या पिढीला म्हणजे आपल्या फ्युचर जनरेशनसाठी प्रॉपर जर बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला देता आली, म्हणजे काही वारसा जर द्यायचा असेल तर तो कोणता दिला पाहिजे, तर बायोडायव्हर्सिटीचा दिला पाहिजे. तो जर दिला, बायोडायव्हर्सिटी जर दिली तरच आणि तरच काय होईल की पुढची आपली फ्युचर जनरेशन सर्व्हाइव्ह होऊ शकते. जसं की आज मी तिलाच आपण पाहिलं की ऑक्सिजन जर मुबलक प्रमाणात नसेल तर व्यक्तीची डेथ होते. ड्युरिंग दिस पॅन्डेमिक सगळ्यांच्या हे लक्षात आलंय की या पॅन्डेमिकच्या कालावधीमध्ये आपण पाहिलं की दोज पर्सन हु आर सफरिंग विथ कोविड, त्याला ऑक्सिजन सिलेंडर नाही मिळालं, ओके, व्हेंटिलेटर नाही मिळालं, वेळच्या वेळी व्हेंटिलेटर नाही मिळालं, तर बिकॉज ऑफ SO2 लेवल त्याची फॉल डाऊन होते आणि तो कोमामध्ये जातो आणि त्याची डेथ होतीये, राईट. तर या सगळ्या बाबी आता आपल्याला माहित झाल्यात, म्हणजे आपल्याला काहीतरी स्टेप घेतलीच पाहिजे की बाबा ही जी काही बायोडायव्हर्सिटी आहे ती आपल्या फ्युचर जनरेशनसाठी आपल्याला कन्झर्व करणं मस्ट आहे, मस्ट आहे. टू कंटिन्यू अ रेस ऑफ स्पेसीज, एस्पेशली ह्युमन स्पेसीजला जर कंटिन्यू करायचं असेल तर आपल्याला आपल्या बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज ज्या काय आहेत त्या कमी करायला लागतील की ज्या बॅड इम्पॅक्ट कॉज करतात बायोडायव्हर्सिटीवरती, राईट. मग आता यामध्ये जर आपण पाहिलं तर फर्स्ट वन, कन्झर्वेशन साठी देर आर सम, आता कन्झर्वेशन मध्ये टाइप्स ऑफ कन्झर्वेशन स्ट्रॅटेजीज आपल्याला पाहिजे. काय पाहिजे आपल्याला, टाइप्स ऑफ कन्झर्वेशन स्ट्रॅटेजीज. Very important point we are going to discuss. Types of conservation strategies. What are the types of conservation strategies? There are majorly the two strategies are implied. The first one is in situ conservation. पहिलं जे काय आहे ते इन सिटू कन्झर्वेशन आणि दुसरं जे काय आहे ते एक्स सिटू कन्झर्वेशन. ओके, म्हणजे बायोडायव्हर्सिटीला कन्झर्व करायचं म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेल्या ज्या काही प्लांट्स आणि अॅनिमल्सच्या ज्या काही स्पेसीज आहेत त्याला आपल्याला कन्झर्व करायचं, बरोबर. यस, एव्हरीवन गेटिंग द पॉइंट. काय गेटिंग द पॉइंट, काय की जे काही कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी याचाच अर्थ काय की जी काही प्लांटची आणि अॅनिमलची जी काही स्पेसीज आहे तिला आपल्याला कन्झर्व करायचं की त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळेल भविष्यामध्ये, फर्दर ऑन की त्याचा सस्टेनेबल बेनिफिट जो काय आहे तो आपण डिराईव्ह करू शकतो. ओके, मग आता यामध्ये दोन स्ट्रॅटेजीज वापरल्या, एक आहे इन सिटू कन्झर्वेशन आणि दुसरं आहे एक्स सिटू कन्झर्वेशन. ओके, आता इन सिटू कन्झर्वेशन मीन्स यामध्ये खास करून काय केलं जातं, कन्झर्वेशन ऑकर्स, कन्झर्वेशन टुक्स प्लेस in its natural habitat. ओके, इन म्हणजे काय की जिथे त्याचं नॅचरल हॅबिटॅट आहे
तिथेच त्याला कन्झर्व करणं म्हणजे इन सिटू कन्झर्वेशन. म्हणजेच काय असेल, इन सिटू कन्झर्वेशन. नॅचरल हॅबिटॅट मध्येच त्याला काय करायचं, आपल्याला ग्रो करायचंय. मग आता ज्या अर्थे त्या एखाद्या ऍनिमल स्पेसिसला किंवा प्लांट स्पेसिसला आपल्याला त्या नॅचरल हॅबिटॅट मध्येच काय करायचंय, कन्झर्व करायचं. म्हणजे पहिलं म्हटलं तर त्याला प्रोटेक्ट करायचंय, त्याला ग्रो करायचंय आणि त्याची पॉप्युलेशन वाढवायची. या सगळ्या बाबी ज्या काय आहेत त्या इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये येणार आहेत, राईट. मग हे जे करायचं असेल तर पहिली बाब म्हटलं तर काय, ही जी काही नॅचरल हॅबिटॅट असेल त्याची ती ह्युमन इंटरफिअरन्स पासून काय केली पाहिजे सांगा. येस, काय काय केली पाहिजे, बाजूला ठेवली गेली पाहिजे. म्हणजे स्ट्रिक्ट लॉ ऍक्शन झाला पाहिजे की समजा तिथे कोणीही प्राण्याची शिकार केली किंवा प्लांटचं कटिंग जर केलं तर त्याच्यावरती बॅन आणला गेला पाहिजे. म्हणजे स्ट्रिक्टली बॅन केला पाहिजे तो एरिया. म्हणजे ती ह्युमन इंटरफिअरन्स पासून ती जी काही नॅचरल हॅबिटॅट असेल ती काय केली पाहिजे, प्रोटेक्ट केली पाहिजे. तर आणि त्यानंच काय होईल की इन सिटू कन्झर्वेशन प्रॉपरली रन होईल. म्हणजे ती आहे ती स्पेसिस तिथे व्यवस्थितरित्या राहील. आता इन सिटू कन्झर्वेशन किंवा हे कन्झर्वेशन इन सिटू असेल किंवा एक्स सिटू कन्झर्वेशन जे काय असेल ते खास करून आपण कोणासाठी करतोय, तर ज्या स्पेसिस एंडेंजर स्पेसिस आहेत त्यांच्यासाठी. कोणासाठी करणार आहोत, एंडेंजर स्पेसिस साठी करणार आहोत. ओके. आता त्यानंतर एक्स सिटू कन्झर्वेशन म्हणजे काय, तर एक्स सिटू कन्झर्वेशन म्हणजे काय, जस्ट आउट ऑफ इट्स नॅचरल हॅबिटॅट. ओके, म्हणजे कन्झर्वेशन आउट ऑफ इट्स नॅचरल हॅबिटॅट. Out of its natural habitat. Conservation out of its natural habitat. That means हे जे काय असेल हे एक्स सिटू कन्झर्वेशन डेफिनेटली हे कसं असेल, मॅनमेड कन्झर्वेशन असेल की नाही, हे मॅनमेड असेल. म्हणजे मॅनमेड ठराविक काही जागा असेल, त्या जागेमध्ये अॅनिमल्सला आणलं जाईल, तिथे त्यांना प्रोटेक्ट केलं जाईल, त्याला खाद्य पुरवलं जाईल, फूड प्रोव्हाइड केलं जाईल, त्याला वाढवलं जाईल, त्याचं रिप्रोडक्शन केलं जाईल आणि नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम जे काही त्या एंडेंजर स्पेसिसचे वाढवले जातील. याला एक्स सिटू कन्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, एक्स सिटू कन्झर्वेशन. जसं की एक्झाम्पल चेन्नईची जी की क्रोकोडाईल बँक आहे, क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो एंडेंजर स्पेसिस नाव. मग तिथे काय केलं जात आहे की त्याचं नॅचरल हॅबिटॅट, क्रोकोडाईलला त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅट मधनं आणलं जात आहे, त्याला चेन्नईच्या त्या क्रोकोडाईल बँक मध्ये ठेवलं जात आहे, त्याला तिथे फूड प्रोव्हाइड केलं जात आहे, त्याला तिथे ग्रो केलं जात आहे, त्याचे नंबर ऑफ पिल्लं तयार केली जात आहेत. ओके, खूप सारी ऑफस्प्रिंग्स तयार केली जातात आणि खूप सारे ऑफस्प्रिंग्स तयार झाले तर डेफिनेटली ती काय झाली, कन्झर्वेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिस झाली. क्लिअर झालं. ओके. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन इथे जर पाहिलं तर इन सिटू कन्झर्वेशन हे लेस एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे. कारण का, तर नॅचरल हॅबिटॅट मध्येच तो काय होणार आहे, तो अॅनिमल असेल किंवा ते प्लांट तिथे राहणार आहे. ओके, म्हणजे अॅनिमलला जर नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये जर ठेवलं गेलं तर त्याचं फूड तो त्याच्या हॅबिटॅट मधूनच डिराईव्ह करेल. पाणी असेल, फूड असेल किंवा क्लायमेट रेग्युलेशन असेल, ते सारं तिथे होणार आहे. त्याला वेगळं असं काही प्रोव्हाइड करायची गरज भासणार नाही. पण आता एक्स सिटू कन्झर्वेशन मात्र कसं असेल, येस बोला, हे मात्र कसं असेल, येस इट इज एक्सपेन्सिव्ह. हे मात्र कसं असेल, एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे. कारण आपण अॅनिमल्सला मॅनमेड हॅबिटॅट मध्ये प्लेस करतो आहोत, तिथे त्याला आपल्याला रेग्युलरली फूड द्यावं लागेल, क्लायमेट रेग्युलेशन करावं लागेल, कारण त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये असलेलं क्लायमेट आपल्याला इथे मेंटेन करावं लागेल, राईट. त्यासाठी आपल्याला खर्च येणार आहे, फूड साठी खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर त्याचं समजा नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये सहजरित्या कोणताही अॅनिमल व्यवस्थितरित्या त्याच्या नॅचरल टोन मध्ये ग्रो होतो.
त्याला कोणत्याही प्रकारे वेटरनरी प्रॅक्टिसेस जास्त काही द्याव्याच लागत नाहीत. इथे मात्र त्या द्याव्या लागतील. म्हणजे एक्सपेन्स आलं की नाही? येस और नो? येस. मग आता हे एक्सपेन्स आपल्याला इथे करावं लागेल एक्स2 कन्झर्वेशन मध्ये. जसं क्रोकोडाईलला आपण एखाद्या ठिकाणी काय करतोय की रेअर करतोय, म्हणजे कन्झर्व करतोय एक्स2 कन्झर्वेशन मध्ये, मग आपल्याला डेली त्याला काय द्यावं लागेल? त्याचं फूड प्रोव्हाइड करायला लागेल, राईट. वॉटर द्यावं लागेल, राईट. तर या बाबींसाठी आपल्याला खर्च करायला लागेल डेफिनेटली. तर हे कसं असेल? एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट वन, आता इथे इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये त्याला एरिया मात्र कसं लागणार आहे? एरिया विल बी, आता मी इथे लिहिते एरियाच्या संदर्भात, इथे त्याला लार्ज एरिया वापरता येणार आहे. लार्ज एरिया त्या अॅनिमल साठी काय करता येईल? लार्ज एरिया वापरता येईल. त्यानंतर इथे मात्र काय होईल की स्मॉल एरियामध्येच आपल्याला त्याला ग्रो करायचंय. स्मॉल एरिया कम्पॅरेटिव्हली त्याच्या नॅचरल एरियाच्या कम्पॅरेटिव्हली तो एरिया कसा असेल? स्मॉल एरिया असेल, राईट. त्यानंतर नेक्स्ट वन, आता याचं इथे स्पेसीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स. Species are protected from predators. मी यापूर्वी पण सांगितलंय की बाबा इथे ॲनिमल्सची इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये ॲनिमल्सची शिकार करण्यावरती पूर्णतः काय असेल? बंदी असेल. ओके, पूर्णतः काय असणार आहे? बंदी असेल. आता मात्र इथे देखील हेच आहे, कारण ही एंडेंजर्ड स्पेसीजला आपण काय करतोय की प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे इथे देखील त्या गोष्टीला काय असेल? बॅन असेल, राईट. मग याचं एक्झाम्पल जर पाहिलं तर काय, तर इथे नॅशनल पार्क्स असतील इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये. नॅशनल पार्क्स अँड वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज. इथे जर आपण पाहिलं तर काही झूज असतील, त्यानंतर ॲक्वेरियम असतील, त्यानंतर वाईल्ड लाईफ सफारी पार्क्स असतील, काही बोटॅनिकल गार्डन्स असतील, ओके. आणि त्याचबरोबर काही झुलॉजिकल पार्क्स असतील. सो हे खास करून जर आपण पाहिलं तर इन सिटू आणि एक्स सिटू कन्झर्वेशन मध्ये आपल्याला दिसणार आहे. तर आता ऍज अ बेस्ट एक्झाम्पल मी सांगेन नॅशनल पार्क्स असतील, काही वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज असतील. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर कान्हा, एव्हरीवन नोज दॅट द कान्हा फॉरेस्ट used as a tiger reservoir. नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये टायगरला आपण काय करतोय? तिथे इन सिटू कन्झर्वेशन करतो आहोत. तर कान्हा ऍक्ट्स ऍज अन और फॉरेस्ट ऍज अ टायगर रिझर्व. हे टायगर रिझर्व म्हणून मानलं जातं. त्यानंतर another example is given in our book, that is a Paura tribal which are present in a Satpura have protected varieties of corn. Okay. आता यामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्लांटच्या संदर्भातील बाब देखील काय केली जाते की काही मोस्ट ऑफ द ट्रायबल पीपल्स जे काय आहेत हे ट्रायबल पीपल्स देखील ॲनिमल्सला प्रोटेक्ट करतात. ओके, यामध्ये आणि प्लांट्सला देखील. मग यामध्ये एक एक्झाम्पल दिले की पावरा ट्रायबल पीपल्स की जे सातपुडामध्ये आहेत त्यांनी काय केलंय की कॉर्नच्या डिफरंट व्हरायटीज ज्या आहेत त्या कलर की खास करून कलर केर्नल्स प्रोव्हाइड करतात. तर हे कलर केर्नल्स असलेल्या ज्या काही कॉर्नच्या व्हरायटीज आहेत त्या व्हरायटीज त्यांनी प्रोटेक्ट केलेल्या आहेत. म्हणजे नॅचरली प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं गेलंय, राईट.
नॅचरल सीड बँकच्या बाबतीतही तुम्ही ऐकून असाल, अ लेडी हू हॅज गिव्हन की त्यांनी काय केलं की ट्रायबल लेडी आहे ती, त्यांनी देखील काय केलं की स्वतःची सीड बँक तयार केलेली आहे. आणि ही सीड बँक जी काय आहे तर ती सीड बँक वाईल्ड व्हरायटी ऑफ प्लांट्स आहेत त्यांच्याकडे, ते त्यांनी ठेवलेले आहेत. तर त्याच्या उलट जर आपण पाहिलं तर एक्सिटू कन्झर्वेशन जी काय आहे तर एक्सिटू कन्झर्वेशन मध्ये खास करून सीड बँक्स केल्या जातात. त्यानंतर क्रोकोडाईल बँक इन चेन्नई इज द अनदर एक्झाम्पल ऑफ दॅट. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट वन जर आपण पाहिलं तर इथे जर आपण विचारात घेतलं तर इन इंडिया नियर अबाउट इंडियामध्ये जर पाहिलं तर इंडिया हॅज 3 ऑफ वर्ल्ड बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ओके, इन्सिट्यू मध्येच पाहूयात आपण इंडियामध्ये काय आहे तर 3 बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स आहेत. हॉटस्पॉट्स म्हणजे काय तर हाय डेन्सिटी ऑफ बायोडायव्हर्सिटी असलेले एरिया. काय हॉटस्पॉटचा अर्थ काय, हाय डेन्सिटी ऑफ बायोडायव्हर्सिटी जिथे कुठे असेल त्याला हॉटस्पॉट असं म्हटलं जातं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. आणि ते 3 आहेत. एक जो काय आहे आपला वेस्टर्न घाट असेल, इंडो बर्मा रिजन असेल, ईस्टर्न हिमालय असेल, असे हे 3 पार्ट जे काय आहेत ते काय आहेत तर 3 हॉटस्पॉट्स मानले गेले बायोडायव्हर्सिटीचे इन इंडिया. अनदर वन जर आपण विचारात घेतलं तर श्रीलंका इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉटस्पॉट, पण दॅट इज द अनदर कंट्री विच इज नियर टू इंडिया. त्यानंतर इंडिया ऍट प्रेझेंट हॅव्हिंग 14 रिझर्व्स. ओके, इंडियामध्ये प्रेझेंटली किती रिझर्वायर आहेत, रिझर्व्स आहेत तर 14 रिझर्व्स आहेत. 90 नॅशनल पार्क्स आहेत. इन सिटू कन्झर्वेशन मध्ये हाऊ मेनी नॅशनल पार्क्स इन इंडिया? 90 नॅशनल पार्क्स आर देअर. 448 wild sanctuaries are there. How many sanctuaries? 448 wild sanctuaries are there at present time. And in Maharashtra, there are 5 national parks and 11 sanctuaries. 5 national parks and 11 sanctuaries are there. This point is also asked, also in previous syllabus. It was in your environment syllabus. Okay, so there are near about in Maharashtra 5 national parks and 11 sanctuaries are there. In situ conservation, there are some sacral groves. Okay, there are some sacral groves. These sacral groves are found in Khashi, Jantia Hills in Meghalaya, Western Ghat, Arauli Hills of Rajasthan. Especially these are survival of endangered species of plants and animals. Here we are surviving. Endangered species of plants and animals are survived in this sacral grooves, and related with this sacral grooves we have an जसं की ऍज आय हॅव स्टेटेड अर्लियर की यापूर्वी पण मी सांगितलं की काय आहे तिथे की खास करून अशा ठिकाणी की आपल्याला जाण्यासाठी बंदी आहे. आणि तिथे जर आपण पाहिलं तर ट्रायबल व्हरायटीज ट्रायबल पीपल्स जे काय आहेत त्या भागामध्ये आपल्याला एंट्री करू देत नाहीत. आणि तिथे कोणत्याही प्रकारची हानी, जीवित हानी बायोडायव्हर्सिटीला होऊ दिली जाते. म्हणजे हंटिंग इज प्रोहिबिटेड ॲज वेल ॲज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन दॅट एरिया, राईट. देन द एक्सिटू कन्झर्वेशनच्या संदर्भात जर आपण पाहिलं तर ऑर्गॅनिझम्स आर प्रोटेक्टेड अवे फ्रॉम देअर नॅचरल हॅबिटॅट पासून त्यांना आपण काय करतोय की प्रोटेक्ट करतो. याच्यामध्ये सीड बँक्स फॉर्मेशन असेल, क्रोकोडाईल बँक फॉर्मेशन असेल, इनविट्रो फर्टिलायझेशन ऑफ एग्स. आता हे खास करून आपण इनविट्रो फर्टिलायझेशन ऑफ एग्स प्लांटच्या बाबतीतही इनविट्रो हे टेक्निक केलं जात आहे. त्यानंतर क्रायो प्रिझर्वेशन ऑफ गॅमेट्स. दॅट मीन्स की आता हे जर स्पेसिस कंटिन्युएशन जर ठेवायचं असेल तर आपल्याला क्रायो प्रिझर्वेशन करायचं आहे. म्हणजे प्रिझर्वेशन ऍट व्हेरी लो डिग्री टेम्परेचर. मग हे लो डिग्री टेम्परेचर किती आहे? -196 डिग्री सेल्सिअस. इतक्या टेम्परेचरला आपण काय करतो? क्रायो प्रिझर्वेशन करतोय. म्हणजे ते जे काही सीड असेल किंवा ते जे काही गॅमेट असेल त्याला आपण काय करतो? क्रायो प्रिझर्व करतो, वेदर इट इज प्लांट ऑर ॲनिमल. ओके, आणखी जेणेकरून काय होईल की ती जी काही पर्टिक्युलर स्पेसिस आहे ती पर्टिक्युलर स्पेसिस आपल्याला पुन्हा तयार करता येईल, हा उद्देश आहे त्याच्यामध्ये. सो दिस इज
all about the conservation of biodiversity. Why to conserve our biodiversity?